ناظرین حاضر ہے آپ کا حسب حال. میں ہوں اس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حسب حال کے اینکر مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں آ کے تو خبروں پہ تبصرہ کرو. ویسے تو میں الیکٹریشین کا کام بھی کر لیتا ہوں, مگر یہ اینکر صاحب چونکہ میری الیکٹریسٹی سے زیادہ میری دانشوری کو اہمیت دیتے ہیں, اس لیے میں یہاں پہ خبروں پہ تبصرہ پیش کرتا ہوں. لیجئے پیش خدمت ہے آج کی خبروں پر تبصرہ. چلو جی, یہ بیچ میں میوزک ہوتا ہے ہلکا سا. ادویات 20 سے 100% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی. کھانسی کا شربت دگنے ریٹ پر ملے گا. ہائے 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 ہائے, صحیح کسی سیانے نے اس حکومت کے پہلے سال ہی مجھے کہا تھا جی اس گورنمنٹ نے کسی نو کھنگن نہیں دے. کسی سیانے کس نے کہا ہوگا؟ حکیم بد پرہیز نے کہا ہوگا. وہ تو بیچارہ خود بد پرہیزی کر بیٹھا, تیل والے پکوڑے کھا بیٹھا, لاری اڈے سے لے کے کھانستا پھرتا بیچارہ. یار کھانسی کا شربت ڈبل قیمت کا ہو گیا. اب بزرگ بیچارے قیمت کے ڈر سے انڈر گراؤنڈ ہی کھانسا کریں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھانسی نہیں لگی ہوئی, ہاسے کا سٹارٹ لے رہا. اللہ معاف کرے, 100% مہنگی دوائیاں. اب مریض دوائی خریدا نہیں کرے گا, صرف صبح دوپہر شام نسخہ پڑے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. فلوپومائسین 250 روپے کی گولی. ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے تو نہیں بخار. کرلوپین 300 روپے کا سیرپ. خاص تو نہیں رہا, میں تو کھیل رہا ہوں. دل کے درد کے لیے پکٹل 735 روپے کی گولی. ڈاکٹر صاحب مجھے دل کی تکلیف تو نہیں, میں تو دل لگی کر رہا تھا. ایک منٹ ٹھہر جو, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے. دل کی تکلیف نہیں ہے جناب, مجھے بل کی تکلیف ہے, بل کی. اب تو مریض راتوں کو اٹھ کے بیچارے گانے گایا کریں گے. بل کے ریٹوڑ کبھی چین سے سوڑے نہ دیا, جب پڑی قیمت دعا میں نے بل پھاڑ دیا. ہنگامہ ہے کیوں برپا, دعائی جو لکھا لی ہے, دم تو نہیں کرایا, پھکی تو نہیں لی ہے. ہنگامہ ہے کیوں برپا. اب لوگوں نے دوائیاں شوائیاں نہیں خریدا کرنی, اب تو زبیدہ آپا کے ٹوٹ کہیں چلا کریں گے. ہنگ لگے نا پھٹکڑی اور آرام بھی آوے چوکھا. اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے تو سحری کے وقت چھت پہ جا کے دیوار کے ساتھ 4 پائی کھڑی کر کے اوپر والے دونوں پاوے پکڑ کے کھبا پاؤ اوپر اٹھا کے 3 منٹ سانس لے. یہ دل کے لیے مقوی قلب ہے. دل کے لیے مقوی قلب ہے. زبردست, صحیح کہہ رہا ہوں میں. اس ایکسرسائز سے بندے کے 2 دل ہو جاتے. وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ 2014 تک پاکستان روشنیوں کا ملک بن جائے گا. واہ واہ شاہ جی, پیرس پہ قبضہ کرنے لگے ہیں یا پاکستان کھیچترو کے پیرس کے ساتھ لگانے لگے. روشنیوں کا شہر بن جائے گا جی پاکستان. خورشید شاہ صاحب وعدہ کر رہے ہیں وہ بنائیں گے. جانے دو یار, خورشید شاہ صاحب بیچارے مونچھیں پتہ نہیں کس طرح بنا کے نکلتے ہیں. ایک ہاتھ میں انہوں نے موم بتی پکڑی ہوتی ہے, دوسرے ہاتھ میں کینچی. انیر کو پکیر پھیلے ہوئے اور سدھا شاہ جی نے فرانس کو ہی چپا کٹ مارا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ 8 کو دن کا بندہ فاق کے بیٹھا ہو اور اسے کوئی آگے کہے کہ بس 4 کو دن اور گزار لو. جنگل سے ہرن پکڑنے گئے ہوئے, اس کی ران روسٹ کر کے اوپر زعفران چھڑک کے تمہیں دینا ہے. ہائے 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 ہائے, ذرا سوچو تو صحیح. 4 دن وہ بیچارہ زندہ رہے گا تو زعفران والا گوشت ملے گا نا. ہائے ہائے, سیدھا 2014 کا ہی لارا لگا دیا. 2014 میں پتہ نہیں کیا بننا ہے سب کا. کسی نے دبئی میں ہونا ہے, کسی نے کرسی پہ ہونا ہے, کسی نے جیل میں ہونا ہے.
हजूर ये जो आपके 8-10 महीने रह गए उसमें को हिसाब किताब मुकाए हमारा, ऐसे न करे। और मेरी बात सुनो, वो रिक्शों के पीछे एक मशहूर शेर नहीं लिखा होता, कौन सा? मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। वेरी वेल सेड। पाज जुनैद, ऐसे मौके पे फराक गोरखपुरी का मुझे वो शेर याद आ गया। जे मैं जानती जगन मार जान ते एक दिन दो जमदी जगिया। अगली खबर क्या है? राग गोरखपुरी का तो बख्श दो यार। आगे क्या है? अच्छा जी, अदाकारा मीरा का कहना है कि मैंने शोएब अख्तर की तरफ से शादी की पेशकश ठुकरा दी थी। हाय 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 मीरा, जाने दे खुदा का वास्ता, बत्ती आ नहीं रही, सुई गैस खत्म हुई है, दाल 250 रुपए किलो हो गई है, नाटो के रास्ते बंद हो गए हैं, तुम कौन से इश्क खोल के बैठी हुई है? जाने दे तुम्हारी। ये तुमने क्या बेतुका तबसरा किया? तो उसने कौन सा आइन के आर्टिकल नंबर 12 की शेक नंबर 19 के 17वीं तरमीम के 18वें हिस्से का ये कर दिया है? इस तरह की चीखों पुकार तो वो हर दूसरे दिन कर रही होती। चंगी पड़ी खूबसूरत लड़की थी, अपने बयानों की वजह से मिकी माउस बन गई। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बरतानिया में एक तहकीक के मुताबिक शादीशुदा अफराद तन्हा जिंदगी गुजारने वालों की निस्बत तवील उम्र पाते हैं। यानी शादीशुदा लोगों की जिंदगी ज्यादा लंबी होती है? और नहीं, लंबी नहीं होती, वैसे लगती लंबी है। वो क्या कहते हैं कि जया के दिन थोड़े लगते हैं पर सजा के दिन ज्यादा लगते हैं। तौबा। गैर शादीशुदा बंदा भावे थोड़ी जिंदगी गुजारता है, गुजारता तो दलेरी के साथ है। वो जो टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की रूह को पता चल जाए कि उसका ये कॉल कहाँ फिट हुआ है। यार ये टीपू सुल्तान भी शादीशुदा था? ऑब्वियसली। उसे घर से छुट्टी कैसे मिलती थी ये जब जंग लड़ने जाता था? मेरा ख्याल है घर के आके जाता होगा, मैं जरा दरबार सलाम करने जा रहा हूँ, और उधर जंग में निकल जाता होगा, वरना बीवी नहीं छुट्टी देती इतनी लंबी। हाँ, हमारा एक टीपू है, कभी भी बेचारा घर से नहीं निकला। जब भी मैंने उसे देखा वो काका उठा के अपने थड़े पे खड़ा होता है, सड़क पे कभी नहीं आया। और इसे कसम चुका के पूछो कि इसका निकनेम क्या है। या अल्लाह मुझे माफ कर, सिवाय टीपू सुल्तान के जितने मैंने टीपू डरते हुए देखे। होय 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 होय। अच्छा, अब अजीजी साहब व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीर और वीडियोस के ऊपर तबसरा करते हैं। दिखाएं जी, दिखाएं। ये पहली तस्वीर देखें आप। हैं? ज़ेबरे पे शकरकंदी बेच रहा बंदा। ज़ेबरे पे नहीं बेच रहा, गधे को पेंट किया हुआ। हाय 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 हाय, मेरा ख्याल है ये बेचारा कमेटी वालों से बहुत अक गया था। उसने अपने खोते को लाइनें लगा के तो ज़ेबरा बना लिया, जैसे हम नहीं पुलिस को डराने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पे प्रेस की प्लेट लगा लेते। ये ज़ेबरा होता है, ये भी जंगल का सहाफी होता है। और ये ज़ेबरा बेचारा होता खोता ही है, बस अल्लाह ने उस पे लेने लूने लगा के उसकी टॉर बनाई होती है। हमारे एक व्यूअर ने 2 तस्वीर भेजी हैं और उनका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद बस यही एक हल बचा है। जरा देखो दोनों तस्वीरें। दिखाओ जी जरा। ये देखो, ये कोई व्यूअर की तजावीज नहीं है, ये डॉक्टर आसम साहब की तजवीज है। उन्होंने कहा कि जो आगे सीएनजी और पेट्रोल का हाल है ना, गाड़ियों के टायर उतार के इनको पैर ही लगवा लो। और ये डॉक्टर आसम ने अपने पेशे के मुताबिक आपको सहूलत दी है, वो आर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा। आपकी जब गड्डी 10-15 किलोमीटर जाए और उसको मोच आ जाए तो आप फिर डॉक्टर आसम साहब के पास लेके जाए और जाके आप बताएं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ, गड्डी के गिट्टे सूज गए हैं जनाब, पता नहीं मोच आ गई है इसको। फिर डॉक्टर साहब आपको बाम दे। आप जो लेट आए हैं जी? भाई जी मेरी गड्डी का तला उतर गया था, बेचारी सारे रास्ते शड़ाप 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 करती आई है। फिर रास्ते से मैंने मोची से पंचर लगवाया है और फिर पहुंचा। यार मेरी गड्डी बेचारी बड़ी पुरानी हो गई है, इसको अड्डियां ने लगवा लो।
आखिर डॉक्टर आसम साहब आर्थोपेडिक सर्जन मशवरा दिया करेंगे, भाई जी आपकी गाड़ी काफी पुरानी है, मोबिल की जगह सांडे का तेल इस्तेमाल करें, ये गोडों गिट्टों के लिए बड़ा ताकतवर होता है। ये जरा वीडियो पर भी अपना तबसरा इनायत फरमाएं। दिखाएं जनाब, दिखाएं आप। ये देखो सीएनजी की कामयाबी के बायस ये नए मॉडल की स्कूल वैन। वाह 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 वाह, देखो यार हमारी हुकूमत ने एजुकेशन कितनी सस्ती कर दी है। कितने सारे दानिशवारी कोई खोती रेड़ी पे लद के बंदा ले जा रहा है। बल्ले 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 बल्ले। पहले तो बच्चे आके स्कूल में बहाना करते थे ना, मिस इसलिए हम लेट हुए हैं, हमारी स्कूल की वैन खराब हो गई थी। अब बच्चे आके बताया करेंगे, मिस हम इसलिए लेट हुए हैं, हमारी स्कूल की वैन को शटाला नहीं मिला था। मिस हमने पहुंच जाना था, हमारी स्कूल की वैन आगे से चुकी गई थी। हमारी वैन का इंजन हैंड्स अप हो गया था, फिर लोगों ने आके इंजन नीचे किया तो उसने पूंछ हलाई है, तो फिर वैन चली है। बेटे ये तुम्हारे घुटने पे क्या हुआ है? मैडम स्कूल वैन ने दुलत्ती मारी है। वो वैन वाले अंकल बता रहे थे कि मैंने आज ही वैन को नई खुरियां लगवाई थी, इसलिए ज्यादा जख्म हो गया है। तौबा। अच्छा जी साहब, अगली तस्वीर जो है ना हमें हॉलैंड से हमारे व्यूअर ने भेजी है। पता है मुझे शमून साहब, दिखाओ जरा मुझे। ये देखें। हाय हाय हाय, बल्ले 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 बल्ले। देखो हॉलैंड में बैठ के शमून साहब क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के मतलब। ये असल में शमून साहब मसला ये है कि ये जो है ना सपेरा, इसका सप शहर में जब ये मदारी दिखाता था तो सप डर जाता था। रश बहुत होता है ना, अभी सप को सही मदारी नहीं आई। अब ये इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए रेलवे लाइन पे लेके आता है। चूंकि पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक एक ऐसी जगह है जहां पे सुकून होता है, ना परिंद ना चरिंज ना ऊ ना आ, ऐसा अच्छा सुकून होता है। इधर फिर जब सांप निकलता है तो वो गौर से मदारी की बात सुनता है। वो फिर उसे बताता है कि अब इधर हो जाओ, अब इधर हो जाओ, अब ये बाहर निकलो, अब ये अंदर चले जाओ। तुम्हें पता है 40 साल पहले का गाना बना था, चलो चलिए दुनिया दियो सिनुकरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात हवे। पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन को ऐसी जगह नहीं थी मिली। अब 40 साल बाद जाके दरियाफ्त हुई है, ओहो इस गाने में पाकिस्तान की रेलवे लाइन का जिक्र किया गया। अब हीरो हीरोइन बुजुर्ग हो गए। अब डॉक्टर ने उनको लिख के दे दिया कि आप स्कूल वाली जगह पे सैर किया करें, आपकी सेहत ठीक रहेगी। अब वो इधर सैर करने जाते हैं। हाय 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 हाय, सारी दुनिया के ऊपर रेलवे लाइन की निशानी शोर होता है, ट्रैफिक होती है। हमारी रेलवे लाइन की निशानी देखो क्या है, सुकून। मैंने तो सुना कि बलौर साहब ने रेलवे की आमदनी का एक नवा तरीका सोचा है। उन्होंने सोचा कि पिंडी से कराची तक पूरी रेलवे लाइन के ऊपर 4 पहिया बिछा दी जाए, मंजी बिस्तरा होटल। हाय 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 हाय, तुम देखना बड़े बड़े होटल खाली हो जाएंगे। मुसाफिर कहेंगे कि यार जैसी सुकून की नींद रेलवे लाइन पे आती है ना, और कहीं नहीं आती है भाई। हाय हाय हाय। और मुसाफिरों को ये क्या कि 4 पाई किराए पे दी जाएगी कि भाई जी अगर रेलगाड़ी आ गई तो आपको फिर थोड़ी देर के लिए 4 पाई उठानी पड़ेगी। फिर दूसरे मुसाफिर एक दूसरे को कह रहे होते हैं, आ जाओ कोई बात नहीं, हमें बातें ही बड़ी हुई है, कोई नहीं आती गड्डी गुड्डी, मैं 3 दिन सोया रहा हूँ, मुझे कहीं ने नहीं जगाया। हाँ चल चल दियो जी दियो, और टोकन दियो। अच्छा अजीज साहब, आपको ट्रेन से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाती हूँ। दिखाएं जरा। ये देखें। जी डॉग ट्रेन। ये किस मुल्क में चलती है जी कुत्ता एक्सप्रेस? बल्ले 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 यार, वो देखो तो सही कितनी स्मूथ चल रही है। बिल्कुल जी। वाह जी वाह, वो देखो यार, बल्ले बल्ले बल्ले, वाह वाह। मेरा ख्याल है स्टेशन आ गया। नहीं जी, अभी उसने बीच देखें। में से एक डब्बा खींच लिया। लो जी फिर चल पड़ी है जी। लो डब्बा छोड़ दी। हैं जी ये देखें। उधर ही जाके लगा है जहां से निकाला था। वाह 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 वाह। लो जी बलौर साहब, अगर जनाब नियत हो ना तो रेलगाड़ी ऐसे भी चल सकती है। सीधी बात है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।
अच्छा हजूर, आज लम्हा फिक्रिया के सेगमेंट में मैं आपकी तवज्जो एक रुझान की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और वो रुझान ये है कि सौदा सलफ लेते हुए दुकानों पे या तजारती मराकज़ में दुकानदार की तरफ से या ताजिर की तरफ से और बिल्कुल यकसा तौर पर गाहक की तरफ से जो झूठ बोलने की आदत बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा माशरती हवाले से लम्हा फिक्रिया है। गाहक क्या झूठ बोलता है जनाब? कदम कदम पर, बात बात पर। की मतलब? जो हम रेट कम करवाने के लिए झूठ नहीं बोलते। अभी कल ही एक सेल्समैन ने मुझे मैसेज करके इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि आप हमारे खिलाफ, हमारे बारे में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गाहकों के रवैये पर गौर किया है? छोटी सी रियायत लेने के लिए, छोटी सी यानी थोड़ा सा रेट कम करवाने के लिए आप लोग कस्में कुराने खा जाते हो कि जी साथ वाली दुकान पर तो ये चीज 100 रुपए की मिल रही है, आप 110 रुपए की दे रहे हैं। अब उसका कहना यह था कि क्या दुकानदार इस बात से लाइल्म होता है? उसको नहीं पता होता है कि साथ वाली दुकान पर ये चीज कितने की मिल रही है। आप तो 1 मिनट के लिए वहां तशरीफ ले जाते हैं ना, वो 24 घंटे वहां बैठा रहता है, उसको पता है, उसका वो अड्डा है, उसका वो तजारती मरकज है, उसकी जगह है। नहीं, बात तुम्हारी ठीक है, हल्का फुल्का झूठ बोलता है गाहक, मगर किसी वक्त ऐसा होता है भैया कि साथ वाली दुकान पे 10 रुपये सस्ती भी हुई होती है, और फिर दुकानदार इसके जवाब में झूठ बोल रहा होता है। वो ये कहता है कि नहीं जी वो क्वालिटी में कम होगी, जो चीज आपने साथ वाली दुकान में देखी है वो इस क्वालिटी की नहीं, हालांकि यकसा क्वालिटी की होता है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ से झूठ का यकसा इस्तेमाल होता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात फॉलो कर रहा हूँ, इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ। कितने हो आज बता ही दो यार जी, कितने हो आज बता दो ना। 6 फुट 1 इंच। हद हो गई है यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना मासूम सा झूठ होता है कि गाहक को भी पता होता है कि दुकानदार गलत कह रहा है, और दुकानदार को भी पता होता है कि गाहक गलत कह रहा है, और फिर 2-3 रुपए के पीछे 4-5 रुपए, यार 100 रुपये के पीछे किस लिए झूठ बोला जाए? बिल्कुल। आप तुम देखो ना कि झूठ जो है, झूठे पे तो अल्लाह ताला ने लानत डाली है कुरान शरीफ के अंदर, उसके बावजूद हम बाज ही नहीं आते। हम वही 4-5 रुपए के लिए, वैसे बंदा कह लेता है कि यार देना जरा 100 रुपया, देखना ये होता है और अगला दे भी देता है। क्या वैसे तुम हंस रही हो? ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? अच्छा। ये देख लो, तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल करके दिखा, देना यार जरा 100 रुपया। सिर्फ तुम्हें मैं झूठा कराने के लिए 100 रुपया ले ला, मुझे जरूरत नहीं है यार। है नहीं है भाई, है नहीं है यार। अरे फिर बच्ची सही हंस रही है। छोड़े अजीज साहब, सीरियस बात हो रही थी, आप बात को कहाँ ले गए? अरे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पैसे हैं ये को मायने नहीं रखते। नहीं, असल बात ये है कि ये सारी एक्सरसाइज दुकानदार की तरफ से भी और गाहक या सारिफ की तरफ से भी 100% बेफायदा एक्सरसाइज होती है, यानी कोई इसका हासिल हसूल नहीं होता। यानी दुकानदार को भी पता होता है कि ये जो गाहक कह रहा है उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कह रहा है कि इसकी एक्सरसाइज, हर गाहक आके यही कहता है कि जनाब आप महंगी चीज लगा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से गाहक की तरफ से भी यही होता है कि जी मुझे तो इतने में घर पड़ती है सरकार, मैं आपको कैसे दे दूं? भाई अगर तुम्हें इतने में घर पड़ती है, और फिर वो आखिर में ये कहता है कि सर मैं अपना नुकसान करके आपको दे रहा हूँ। एहसान बात है। एहसान जताने के इसमें 75,000 रुपये महीने में दुकान नुकसान कराने के लिए ली हुई है किराए पे। वाह वाह वाह। कोई ज़ी शऊर इंसान ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार होता है? कभी भी नहीं। और सिर्फ झूठ की हद तक नहीं, इससे भी अगला कदम फिर कस्में, कलमे, वादे। कस्में तो झूठी हम ऐसे ही खा लेते हैं, जैसे गांव में नहीं पेंडू मूली पोट के दोपहर को खा लेता। और अक्सर दुकानदार कसमें ठा के कहना शुरू हो जाते हैं कि ये साहब अल्लाह की कसम मैंने सुबह का 100 रुपए किलो से काट नहीं लगाया किसी को भी, मैं ये सिर्फ आपके मुंह से 20 रुपये छोड़ रहा हूँ। मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने कहा इतने बड़े मुंह के लिए छोड़ना तो पूरा 100 छाड़ दे। मैंने कहा तुम्हें ये 20 रुपए का मुंह नजर आता है, 100 रुपये का तो इतना बड़ा गला मिल जाता है। यार बाकी तुम्हारे पास 100 नहीं है सर, वाकई हो नहीं सकता, मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर वैसे इस तरह की बेमानी झूठ और कस्में खाकर हम अपने रिस्क में कमी भी लेकर आते हैं ना। बिल्कुल, जिस जगह पर बैठकर आप अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं उसकी एक सैंक्टिटी होती है, एक उसका तकद्दुस होता है, हम उसको पामाल करते हैं झूठी कस्में खा के, झूठ बोलकर, झूठ पे झूठ बोल के। और कभी भी इस तरह के जो 5-5, 10-10 बचाए होते हैं ना झूठ बोल के और झूठी कस्में खा के, इनमें बरकत भी नहीं होती। ये बंदा ज़हन में अगर डाल लेना कि इससे मैंने को अपना कोठा नहीं छात लेना, तो अल्लाह जानता है बहुत मसले हल हो जाए। नहूसत ही हमारे यहाँ इसलिए पैदा हो गई हुई है
کہ ہر بندہ جھوٹ بولتا جا ہر رہا ہے، بندہ بولتا ہر جا رہا بندہ دکاندار اور گاہک کی طرف سے یکساں طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک ڈرائی فروٹ کے ٹھیلے پہ کھڑا ایک شخص جو ہے وہ دکاندار سے بحث کر رہا تھا اور قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم پچھلے ہفتے یہی چیز جو تم آج 960 روپے کی دے رہے ہو میں تم سے 800 روپے کی لے کے گیا ہوں. اور وہ کہنے لگا سر پچھلے ہفتے تو میرا ٹھیلا یہاں پر تھا ہی نہیں. یار ویسے پچھلے ہفتے بھی تمہارے بٹوے میں 100 روپیہ نہیں تھا. میری جان چھوڑ دو اب. یار ہو نہیں سکتا ہو گیا ہے بھائی. عزیز صاحب میرے پاس ہے 100 روپیہ, مجھ سے لے لیں. نہیں رہنے دو, تمہیں تو پھر واپس کرنے پڑتے. اور مجھے اور تمہارے ساتھ تو لین دین چلتا رہتا ہے نا, کبھی تمہارا 100 میری طرف آ گیا اور کبھی میری طرف تمہارا 100 آ گیا, وہ تو ہوتا رہتا ہے نا. ایسے پاجناد مذاق رہا یار, مذاق کو چھوڑو. صحیح بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اگر ہماری قوم اور ہم لوگ چھوڑ دیں تو اللہ جانتا بڑی برکت پڑ جائے. تم دیکھ لو یہ یورپ پورا, یہ جتنی بھی گورا کنٹریز ہیں یا دوسرے ممالک جو ترقی کر رہے ہیں, وہاں پہ اگر تھوڑی سی ریسرچ کرو نا تو تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جھوٹ نہیں ہے. بالکل یہ لین دین میں اور یہ دکانداری میں بزنس میں وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے اور کتنی وہ ترقی کر گئے ہوئے. ہمارے ہاں اگر صرف جھوٹ ہی ختم ہو جائے نا, اور یہ کاروبار میں خاص طور پہ, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم بولتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, گناہ بے لیت. ہائے ہائے ہائے, آنگڑی تم نے مجھے دانشور رکھا ہوا, پھر یار ہنسنا شروع ہو جاتے ہو. یہ اگر ہم چھوڑ دینا نکے نکے جھوٹ بول لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر بڑی برکت ڈال. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, یہ جو ایران کا صدر آیا ہے احمد نیاد, ایران کا صدر آیا ہے نہیں, ایران کے صدر آئے ہیں. آیا ہے ہی ہوتا ہے, بڑے بندے کو نہیں ادب سے بلاتے. اچھا ٹھیک, بڑا بندہ بڑا ہی ہوتا ہے. یہ تو یہ کو ضرورت ہے نا, کوئی صاحب نہ کہے تو یہ چوک میں لڑ پڑتا ہے. یہ احمد نیاد میں نے بچپن میں دیکھا تھا, اس نے یہی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور ٹائی بیچارے نے کبھی بھی نہیں لگائی ہوتی. یہ ادھر آیا ہوا یار, اس کو رحمان ملک سے کو 10-12 ٹائیاں ہی لے دو. تمہارے خیال میں احمد نیاد صاحب کسی فیشن شو میں شرکت کے لیے پاکستان آئے؟ نہیں یار, ہر پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک ملک کے, اور وہ آتے ہیں کہیں تو ان کو چاہیے یار سوٹڈ بوٹڈ تھوڑا سا. یہ دراصل تم اپنے مرشد کا دفاع کر رہے ہو. کیوں جی؟ وہ جو دن میں 2 بار برانڈڈ سوٹ چینج کرتے ہیں نا, ان کی بات یار 2 بار تو نہیں کرتے, ایسے تو نہ کروائیں. وہ اچھا لباس پہنتے ہیں, ان کو شوق ہے, میں سمجھتا ہوں, مگر دیکھو اس کو بھی تو چلو ٹائی شائی لگا کے. دیکھو میری بات سنو, آج پورا پاکستانی میڈیا اور ایرانی میڈیا میں ایک بات آ رہی ہے کہ پاکستان ایران سے کتنا تیل لے سکتا ہے, کتنی گیس لے سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستانی حکمران صرف احمد نیاد سے ایک چیز مستعار لے لیں, اور وہ ہے اس شخص کی استقامت, سادگی. ایگزیکٹلی. یقین کرو, ناقابل یقین, میں ایسے ہی احمد نیاد کا مداح نہیں ہوں اتنا بڑا, اس کی سالڈ ریزنز ہیں. یعنی وہ کسی ڈرامے بازی کے لیے جو ہمارے حکمران آئے روز قوم کو امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, سائیکل پر سفر اور فلاں چیز جناب اپنا محل یہ کر دیا, 4 دن بعد پھر وہی آتے ہیں, وہی حالات. لیکن احمد نیاد نے پہلے دن آتے ہی جب انہوں نے ایوان صدر میں قدم رکھا تھا, اس شخص نے وہاں پر رکھے ہوئے جتنے قیمتی قالین تھے وہ اٹھوا کر تہران کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر دے دیے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنا جو پہلا قدم تھا, ان کے پیشرو نے اپنے لیے خصوصی جہاز خریدا تھا, وہ انہوں نے اپنی نیشنل ایئر لائن کے حوالے کر دیا تھا. اس دن سے لے کر آج تک وہ عام پروازوں میں وہ شخص سفر کرتا ہے. اور جب احمد نیاد نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تو اس وقت پوری ایرانی قوم کو پتا چلا کہ ان کے صدر کے پاس صرف ایک 3 مرلے کا 44 سال پرانا خستہ گھر ہے, ایک 77 ماڈل کی پرانی گاڑی ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ بھی انہوں نے ایرانی قوم کو کسی کرائسس کے وقت فنڈ میں دے دی تھی. ہائے ہائے ہائے, یا اللہ خیر, یہ صدر ہے ادھر یا کوابڑا میں لینڈ میں لگا. سنو تو صحیح, مزید سنو, سنتا جا شرماتا جا. ان کا کل جو بینک بیلنس ہے وہ 0 ہے, اور $12 ان کی یومیہ آمدن ہے, ان کی تنخواہ ہے ایرانی صدر کی حیثیت سے, جو وہ پوری کی پوری دوبارہ واپس
قومی خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں. یار تنہا بھی نہیں لیتا, بینک میں بھی کچھ نہیں, یہ کوئی انجمن بے روزگاران کا صدر ہے. پھر روزگار بات کر رہے ہو, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, انجینئرنگ کی ڈگری ہے ان کے پاس, ٹرانسپورٹ انجینئرنگ ان کی اسپیشلٹی ہے. اور جب انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان کی پوزیشن جو تھی وہ 133ویں تھی. اتنا نالائق ہے. ہاں اتنا نالائق ہے. کل طالب علموں کی تعداد کیا تھی اس وقت؟ کیا؟ 4 لاکھ. اوہ مجھے اس شخص کا ایک جملہ بڑا خوبصورت لگا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے فاکس نیوز کے کورسپونڈنٹ نے احمدی نیاد سے سوال کیا تھا کہ جب آپ صبح اٹھ کے آئینہ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ سے پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ احمدی نیاد تو اس قوم کا ایک حقیر سا اور ادنا سا خادم ہے جس کی حقیقت اور جس کا فرض صرف ایرانی قوم کی خدمت کرنا. ہائے 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 ہائے, اور ہمارے لیڈر سویرے سویرے شیشہ دیکھ کے اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں. ویسے یار آج احمدی نیاد صاحب نے ہمیں جو ایک نوید سنائی ہے, بڑی خوشی کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سال کے اندر اندر میں دونوں ملکوں کے درمیان کو $10 بلین کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھاؤں گا. یہ بڑی زبردست بات ہے, بہت ہی زبردست بات ہے. ہمارے جو اسلامی ملکوں کے درمیان جو دوستی ہے وہ اس لیے بڑی مطلب بے فائدہ اور بے ثمر رہتی ہے کہ ہم لوگ جذباتی باتیں تو بہت کرتے ہیں, ٹریڈ کی بات نہیں کرتے. پاک ایران تعلقات بھی اسی حوالے سے سرنوری کا شکار ہے کہ ہم لوگ جو ہے جذباتیت ادھر جائیں تو ایران والے جو علامہ اقبال کے ساتھ, اقبال کو وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں, اچھا بے پناہ محبت کرتے ہیں, ایگزیبیشنز کرواتے ہیں. اور پاکستان کو بھی دیکھ لو کہ ہمارے ہاں ایران کے لیے مطلب بے پناہ محبت موجود ہے, لیکن جب ٹریڈ کی بات آتی ہے تو معاملہ صفر پہ آ جاتا ہے. اور میں بہت اخلاص کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں ملک بالکل کسی اپنے آپ کو تمام تر شکوک و شبہات سے اوپر اٹھا لیں اور ہاتھ ملا لیں پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ, تو یہ اس خطے کی نہیں پوری دنیا کی اتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں یہ دونوں ملک کہ تمام چیزوں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں. بالکل. یہ والی لینیں کاٹ دینا, اوباما سن لے گا. یہی مسئلہ ہے. دیکھو انقلاب ایران کے بعد سے ایران کو ہمیشہ سے پاکستان سے یہ شکوہ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ امریکہ کے دباؤ میں, اور یہی دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ادھر سے پاکستانی بھی تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ ایران ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے. یہ دونوں مسائل ایسے ہیں جو آپ ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نیت درست کر لیں. یو کین سے کہ بجائے نو ساس بننے کے دونوں بھائی بھائی بن کے اگر بیٹھ جائیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جو میں نے آخری تبصرہ کیا ہے یہ دانشوروں والا تھا. بہت اعلیٰ. ناظرین نئے سفارتی منظر نامے میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں آج مسٹر مائیکل. ون وے ٹکٹ, ون وے ٹکٹ, ون وے ٹکٹ, ون وے ٹکٹ ٹو دا بلو. چیو چیو ٹرین چیکنگ ڈاؤن دا ٹریک, ٹکٹ ٹکٹ ڈاؤن والی لائن بناؤ, ٹکٹ ٹکٹ ڈاؤن والی لائن بناؤ. ون وے ٹکٹ, ون وے ٹکٹ. مسٹر مائیکل یہ آپ کیسی معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی بھی مانگ رہے ہیں, ڈانس بھی کر رہے ہیں. اور نو ہم معافی نہیں مانگتا, سرڈی کور کرتا. ہاتھ تو جوڑ رہے ہیں. ویسے بھی جو ہم سے قرض مانگتا ہم اس سے معافی نہیں مانگتا. اور یہ تو ہم نے دستانہ جوڑا, دستانہ. مسٹر مائیکل آپ دستانے پہنتے ہی اس لیے تاکہ آپ کے خفیہ ہاتھ منظر عام پر نہ آ جائیں. Oh, you are very clever. کچھ لیور. Yeah, Kochel plus clever, Kochlever. You know, ik saputo domua. مسٹر مائیکل یہ تو ساری دنیا آپ کے بارے میں کہتی ہے. Oh no, Mr. Janet, we are not domua, we are big mua. اوٹھے جانے آ جتھے ہووے تیل دا کنواں, اور اوٹھے جا کے پھر کر دینے آ دھواں دھواں. ہے سچا آدمی ہے. ویسے مسٹر جینٹ یو آر این انٹیلیجنٹ اینکر جو گلوز پہچان گیا ہے,
बट तुम्हारा रूलर्स नहीं पहचानता. यही तो बदकिस्मती है. बट बाय द वे तुम्हारा रूलर्स है बहुत अच्छा डांसर. या they are all very good dancer. वाओ. थोड़ी जी ठाटे भी नच लैंड आई. मतलब ओ ये उंगली का टिप कितना होता है. कितने खुश होते हैं इस बात पे. तुम्हारी पब्लिक कहता है कि नरगिस बहुत अच्छा नाचता है. बट हम कहता है कि तुम्हारा रूलर्स बहुत अच्छा नाचता है. वो हमको कहता है मिनू डॉलर वहाँ मेरा बोर्ड बने. हम फिर दिखाता है और वो नाचता है. माइकल, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद आप नेटो सप्लाई बहाल करवाने के लिए माफी मांग रहे हैं. Oh, come on, my friend, come on. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले हम जमीनी रास्ते से सप्लाई भेजता था, अब फजाई रास्ते से भेजता है. I mean, पहले थलियों नहीं पहने सा, होनूटों नहीं पहनिया. वैसे तो आप लोगों को हम शुरू से ही ऊँटों नहीं पहनिया, मगर आपको समझ अब लगा है. You are very fast, sharp mind. लेकिन मिस्टर माइकल आपको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़े हैं सबके लिए. तो पैसा कौन सा साढ़े पे उड़ाए. दुनिया से कटा करता है और इधर लगा देता है. वो तो ले जानिया थे लाई जानिया अपना बचाई जानिया. हमारा आपा कहता था फालतू जंगा उठे लाई जा, अपना तो सैड ते बचाई जा. बचाई जा बचाई जा बचाई जा. गोटीवा गुआ जो मैं सजना उठाई जा उठाई जा उठाई जा. गोटीवा गुआ जो मैं सजना उठाई जा उठाई जा उठाई जा. मिस्टर माइकल आपको पंजाबी गाने तक आते हैं. और तुम गाने की बात करते हैं, मैंने तो पंजाबी गाना भी आनी है. हाँ, पहली दफा कब पाकिस्तान आए थे? अजय तो दूसरी दफा मौला जट लगी सी. हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त 2.5 रुपए किलो दही था. मैं तीसरा शो देख के किलो दही लेके घर गया था. Oh, I still remember. What a horrible scene it was. What a horrible scene. फिल्म के दौरान वो नूरी नट जो होता है, उसने कहा नवाया सोनिया. मैं डर गया. मैं कह लो भाई फड़िया गया हुआ. मैंने जल्दी से पासपोर्ट निकाल के उसको वीजा दिखाया. हमारा वीजा लगा हुआ है भाई. हमने उसको बताया गोरा पावे नवा होवे पावे पुराना होवे, वो गोरा ही होता है. मतलब आप शुरू से गोरे हैं? शुरू तो ही गोरा और मैं बाद ही मच्छी खा के उठो दूध पीता है. या मैं डबल बटर. I am Gora and proud to be a Gora. Yeah. But I feel from the beginning तुम लोग गोरों से नफरत करता है. तुमने उस वक्त भी गोरों के खिलाफ गाना बना दिया था. काला शा काला काला शा काला मेरा काला है दिलदार ते गोरिया नु परे करो. उस वक्त भी गोरों को परे करता था. What a नस्ली तासुब, रेसिज्म. आप लोगों का ये देखकर नफरत हमने काला दिलदार प्रेसिडेंट बनाया ओबामा. बट तुम लोग फिर भी न माना. तुम लोगों ने हमारा उल्टा नेटो सप्लाई बंद कर दिया. हालांकि हम लोग जितना तुमसे लव करता है, तुम लोगों को चाहिए कि अपना एक बंदा पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर खड़ा करता. स्टैंडिंग पोजीशन. हमारा जो भी नेटो सप्लाई का ट्रक आता, तुम्हारा वो बंदा ट्रक के ड्राइवर से कहता गोरे रंग ते दुपट्टियां दिछा करके ले जा ट्रक दा सामान पा पा करके. और वो ट्रक का पा पा करता और सप्लाई ले जाता. मगर तुम लोग नहीं मानता, क्योंकि तुम हमसे कर्जा ले जाता है बा बा करके. मगर तुम लोगों ने हमारे गोरे रंग के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया. और तुम लोगों ने अपना मुहावरा गलत गलत बनाया. झूठ को कहता चिट्टा झूठ. तो और क्या कहे? चिट्टा सच क्यों नहीं कहता? झूठ ही चिट्टा होता है, सच भी चिट्टा होता है. ऊपर से जो जिद्दी बंदा होता है उसको कह देता है कि ये वास्ते कहाँ चिट्टा है.
काला ही होता है अमेरिका में भी काला ही होता है मिस्टर माइकल, आपको सफेद झूठ वाला मुहावरा याद है, काले करतूत वाला नहीं? वो भी तुम लोगों ने हमारे करतूत देख के ही बनाया है ऊपर से डायलॉग बना बना के हमको छेड़ा है गोरों के काले करतूत मिस्टर डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट हम सब समझता है हमको छेड़ा ही बट एक बात याद रखना तुम लोग कभी भी गोरे रंग को ओवर शैडो नहीं कर सकता क्योंकि गोरा गोरा ही रहता है पावे 6 महीने ना नावे और हुकूमत इतने साडी मर्जी दी बंदी है पावे आवाम लखा वोट पावे नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।